дигар савол, дар назди шахсе ки сигор мекашад бӯи сигареташ таҳоратро мешиканад ва ман ҳам дар унҷа бошам гунаҳгор мешавам? аку албатта мақсад бӯи сигарети вай таҳорати туро намешиканад, лекин ҳадисе ки ман раъо минкум мункаран фалюғаййирҳу биядиҳ фаин лам ястати' фабилисониҳ фаин лам ястати' фабиқалбиҳ ва золика азъафу лимон. бин пайғамбари гиромӣ чӣ гуфтанд? вақте шумо як мункароти шаръиро диден, ба дастотон тағйир диҳед. агар натонистен бо забонтон гӯед, агар натонистен ба дилҳотон бад бубинед. зилёз агар ҳамун кори нодуруст аст, шумо гӯед ки бародари азизам ин сигаркашӣ аз нигоҳи шариат нодуруст аст. ҷиҳати дигар чин ки ба саломатии ту бисёр хавфу хатари калон дорад. агар ҳаминора нагӯӣ, ту бад гунаҳгор мешавӣ. сигарет ҳалол аст, чунки мо бародарро мегӯем ҳароме мегӯем, вай мегӯяд далел надоред. далел чаро надоред? сигарет ҳаром аст, нос ҳаром аст. далел, садҳо далел вуҷуд дорад. байлаш додари ту далел наёфтааст, ман садҳо далел барои ту меёбам. аллоҳ дар қуръон нагуфтааст ки вино ҳаром аст. дар қуръон нагуфтааст коньяк ҳаром аст. дар қуръон нагуфтааст героин ҳаром аст, кокаин ҳаром аст. нагуфтааст. ин гуна номаҳо дар қуръон вуҷуд надорад. балки аллоҳ дар қуръон мегӯяд иннамал хамр. бубин, хамр ҳаром. 4 ҳарф хамр. дар зери калимаи хамр чӣ дохил мешавад? мо хамар алақл. ҳар чизе ки ба ақл мубориза мебарад ҳамаш хамр аст. чӣ героин бошад, чӣ кокаин бошад, чӣ нӯшокиш бошад, чӣ дудиш бошад, ҳар чӣ ки бошад ақла зоил мекунад, ақла дур мекунад, одама аз ақл бегона мекунад, дар калимаи хамр дохил мешавад. пас дар қуръон лозим набуд ки сигарет, нос зикр шавад. пас он чизе ки ба нафси ту залал дорад ва он чизе ки ба рафтани пули ту зарар дорад вай ҳаром аст. ҳабиби худо кафо билмаръи исман ан юзайиъа ман яқут мегӯяд. аз рӯи гуноҳ барои шумо эй бандагони худо он қадар бас аст ки агар як сомонӣ ту дар харидани сигарет ё нос сарф шавад, як сомонӣ. ин ҳаққи фарзандои туст. худо дар қуръон мегӯяд ки шумо бар нафсҳои худ зарар наёред. با دست خود نفس‌های خود قتل نکنید. ما با دست خود ما قتل نمیکنیم. آیا در همون خطیه که همون سیگارت چی نویسانده شده است؟ خطرناک است برای حیات شما. همون بس نیست برای ما. همین بس است. برای حیات خطرناک است. دلیلش برای تو باری آدم ان همون کلمه روسیه که در قطعه خود سیگارت نویسانده شده است. آن همون دلیل است خودش. برای همین برادر عزیز گرامی این حرام است. اگر کسی که میکشد در حرام کرده خدا چنگ زده است. اگر طهارت داشته باشد طهارتش میشکند، بازم این پیشگاه خدا در مسئول و گناهگار است. دلیل حبیب خدا سیر حرام است؟ نه حرام نیست. چیسناک میگیم ما شما حلال است. پیاز حرام است؟ نه حرام نیست، حلال است. لیکن حبیب خدا میگه کسی چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، فلا یصلین معنا، ببین همراه ما نماز نخواند، در مسجد ما داخل نشود، به خاطر که وای بوی میکند، بدبوی است. شخص سیگارت کشد، ناز کشد، آیا بدن بوی نمیکند؟ دلیل 100 دلیل است به خدا قسم. آدمی که خوف زنا کرده باشد آیا میتواند با دست خودش را آرام کند؟ خب این مسئله هست که بسیاری جوانان سوال میدهند. اگر خوف زنا باشد خدا رحمت کند، بعضی صاحبان کتاب اجازت میدهند که از اوی که انسان به زنا آلوده می شود، به زنا آموخته می شود،
با دست خودش را تسکین دهد. اگر اینا میگوید شرطاش این است که اگر در بین زنها کار میکردگی باشد یا همیشه با زنها هست، هیچ داشتن برای او هیچ قدرت نیست. لیکن شرط دیگرش این است که حبیب خدا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج فان لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. این روایت بخاری است. ای جوانها اگر قوت دارین زن گیرین، زیرا اینکه زن گرفتن چشمهای شما را از نگاه کردن به زنهای بیگانه من می‌سازد و شما را از زنا کردن نگه می‌دارد. و اگر شما قوت زنگیری ندارین، شما روزه گیرین تا که شهوت‌های شما شکسته شود. این از فتوایی که من برای شما می‌خواهم. در کتاب وجود دارد که انسانی که اگر جوانی که با این عمل آموخته می‌شود، بیر نگذشته تا سن 40 بلند تا 45 اگر با این کار سخت آموختگی باشد، تمام دیگر وی از جمله مردها بیرون می شود. و این بیماری هست که حتی دیگر بزن وی قناعت کردن نمی تواند. این کار ناخوب است. خدا رحمت کنه شمس الدین ذهبی 7 طایفه را لعنت کردن. حدیث از پیغمبر خدا در باب لواطه کتاب کبایر اجدا می آورد. یک کسش همون شخصی هست که با دست خودش چیکار میکند؟ حرام میگرداند. حکم نردبازی در دین اسلام چیست؟ حرام است یا حلال؟ حرام است. در آخر در حق من دعا کنید خدا شما را عمر دراز و تن صحت دهد. نردبازی حرام است. خدا را عزیز. السلام علیکم حاجی میرزا، ما از شما یک خواهش داریم. من و رفیقم جمعه گذشته یک ولوسیپدمان را در همین مسجد گم کردیم. از شما خواهش داریم که اعلام کنید که کسی گرفته باشد برگرداند. التماس خواهش ما را همین جمعه گویید. خیلی شنیدن کسی که اگر با این عمل خیلی نادرست و بدبختانه چنگ زده باشد، البته این حق یک برادر مسلمان برای انسان استفاده بردن او در عبادتش خلل دارد، در زندگیش زلال دارد. پس گردان انشاءالله توبه کن، خدا می بخشد. و الا اگر او 50 سوم ایستد یا 100 سوم ایستد، لیکن عذاب آینده شو فکر کن. چند جمعه چندین پای افضال ها هم از بین گم شد. بعضی شخص ها اینا را جرته هم میکنند، قصدن هم میکنند برای بدنام کردن مسجد هم. این طریقه شخصان هم وجود دارد. لیکن من برای شما گفته بودم که پای افضالایی که ارزش دارن، قیمت دارن، پیشتان بیاریم. در داخل همون یک سلفان اندازین پیشتان در گذاریم. اینش بهتر است. سلام علیکم داملای شیرین سخن. من مخلص اشدی شما می باشم. از شما التماس میکنم و یک درخواست دارم که درباره حضرت یوسف یک جمعه موعظه کنید. تا انشاءالله کنید که نوبتش آید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در فصل تابستان هوا خیلی گرم است. بعضی از برادران ما پای افضال‌هایی به مثل توفلی را پوشیده به مسجد می آیند و در پایهایشان جورابک دارند. البته در آنها میکروب ها پیدا می شود. این میکروب ها به قالین های مسجد می گذرند و باز سر در سجده گذاشته آنها را نفس می گیریم و باعث سر زدن بیماری ها می شود. آیا اجازت هست که ما با خود جای نمازهای مخصوص بیاریم و در روی قالین ها گذاشتن نماز ما را خوانیم؟ بله جایز است دادر عزیز. اگر طبیعت کدام تو طبیعت طاهر باشد، پاکی باشد، بسیار گوییم که طبیعت نازک داریم، خب خوش به حالت. منم جانبدار همین چون طبیعتی هستم که همیشه پاکی و تازگی را طلب کند و همراهی خودت میتونی بیاری جای نماز، بالای جای نماز در نماز خون با گرفته جای نماز تا بعد. لیکن دادرایی که شما جوراب میپوشین، جوراب پوشیدن نمیتوانی نپوش. با همون جوراب های بویگین و با پای افضال های بویگین مسجد ندارد دادر عزیز. این آزار برادر پهلود می شود، آزار ملائکه می شود.
خب داخل مسجد بوی میگیرد، چندین انسان دیگر از این بوی بد نفس میکشند، تو گناهگار میشوی. روز جمعه هست، غسل کنین، خوشبویی ها زنین، پایه هاتون تازه شوین. آری به بعضی برادر زیارت میکنی، باور کن اگر پایش جدا بوی میکند، زیر کشش جدا بوی میکند. آخی شکر اینقدر آب ببینین، اینقدر صابون ببینین، آخی چی کم بودی است؟ بدنهاتون تازه کنین، خوشبویی کنین، همراه خود باز یک خوشبویی دائم گردانین. اینقدر خوشبویی در بیرون ها در سودا هستند. گرداندن خوشبویی همراه خود این ثواب است. همراه خود دائم خوشبویی داشته باشید.